हाँ जी स्टूडेंट्स, अज आप डिस्कस करना है इंटरफेसिंग ऑफ आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये मेनली आप जड़ा इंटरफे आउटपुट इंटरफेसिंग के लिए आप ये प्रैक्टिकल डिजाइन के रिलेटेड आप इतने डिस्कशन करांगे। ठीक है, ये अपने मेनली 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट के आप करांगे कि सिंपल डिस्प्ले ऑफ बाइनरी डाटा विद LEDs। ठीक है, सैकेंड जी अपनी होएगी वो की करांगे आप डाटा जोड़ा डिस्प्ले करना है वो करना है यूजिंग 7 सैगमेंट LEDs। ठीक है, एक सिंपल LEDs यूज करनी है, एक आप 7 सैगमेंट LED यूज करनी है। ठीक है, जिदा कि आप बाइनरी के कोई भी अपने को नंबर है उन्होंने आप डेसीमल भी शो कर सकते हैं। ठीक है, जिदा 1 2 3 4 5 एनी नंबर। ठीक है, तो ये 7 सैगमेंट जोड़ा LED हैगा ये 0 तो लैके 9 तक डिस्प्ले कर सकता नंबर नूं जे आप डेसीमल सिस्टम के यूज करना चाहते हैं। तो जे आप इनू हैग्स नंबर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो 0 तो लैके मैक्सिमम लिमिट होंगी वो कहती है F। ठीक है, तो ये टोटल जोड़े अपने को 16 नंबर है वो भी आप 7 सैगमेंट LED के नाल डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, चलो आप पहला स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो अपना पार्ट है LED डिस्प्ले फॉर बाइनरी डाटा। ठीक है, ये जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तुहाडे कोल नोट्स ऑलरेडी तुहाडे कोल हैगे ने। ठीक है, ये की करना आप करना अपने को एड्रैस दिता होएगा आइडेंटिफाई द एड्रैस ऑफ आउटपुट पोर्ट। ठीक है, केड़ी आउटपुट पोर्ट ते आप डाटा डिस्प्ले करना है। ठीक है, एंड ये आप की करना है एक्सप्लेन दी सर्किट ऑपरेशन। ठीक है, ये आप डिस्कस करना अगे। नैक्सट आएगा अपने को दो इतने फिगर ए ते बी है ने, दोनों के आप देखने कि सिमिलैरिटी की हैगी आ। ठीक है, दोनों सिमिलर ही है ने, थोड़ा जहा डिफरेंस आप डिस्कस करते हैं। एंड लास्ट के करांगे राइट इंस्ट्रक्शन टू डिस्प्ले बाइनरी डाटा एट दी पोर्ट। ठीक है, पहला हुण आप डिस्कस करते हैं अपने कोल इत्थे सर्किट एनालिसिस। ठीक है, सर्किट एनालिसिस तो पहला आप सर्किट एक बार देख लें। ठीक है, ये वाला अपने को सर्किट दिता होया। ठीक है जी, हुण ये वाला सर्किट आप ये LEDs के सिंपल LEDs हैगियां ने अपने को। ठीक है, इत्थे आप हाले 7 सैगमेंट एलीमेंट नहीं यूज कर रहे। ठीक है, एक है इंटरफेसिंग LED आउटपुट पोर्ट यूजिंग दी 7475D टाइप लैच। ठीक है, ये दो लैच आप यूज किते ने। ते सैकेंड जो बी पार्ट है की कीता आपां ऑक्टल D टाइप लैच। ठीक है, ऑक्टल D टाइप लैच मीन आप दो लैच यूज करने की जगह ते इको ही लैच यूज किया। ठीक है, दोनों मेन यही डिफरेंस है। ठीक है, इतों तुसी उपरों थ्योरी पढ़ लेनी है खुद ही। ठीक है, मैं तुहानू इत्थे दस दिना इहदा वर्किंग किदां इहदी। ठीक है, देखो स्टार्टिंग दे विच किहड़े ये अपने कोल हैगा एड्रैस बस। ठीक है, एड्रैस बस ये क्लीयरली दिखाई नहीं दे रहा इत्थे A0 तो लैके A7 तक इत्थे अपने कोल एड्रैस बस नू यूजिंग नैंड गेट इत्थे नू अटैच किया है। ये की है तुहाडे कोल नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट की आउटपुट की है इत्थे इधर जाएगी। ये अपने कोल नैगेटिव एंड गेट लग्या होया। ठीक है, इत्थों की है अपने कोल एक सिग्नल आएगा इनपुट आउटपुट राइट सिग्नल। ठीक है, ये सारे सिग्नल जो अपने को हुण आपां नूं ये किदां पता चलेगा कि ये वाली डिवाइस कदों एक्टिव होएगी। कदों एक्टिव होनी है जो अपने को इनपुट आउटपुट सिलेक्ट जिहड़ा सिग्नल की होएगा हाई होएगा। ठीक है, इत्थे हाई क्यों कह रहा मैं, क्योंकि ये उपर बार नहीं लग्या होया। ठीक है, जे बार लग्या हुंदा फिर आपां नूं चाहीदा सी जो सिग्नल लो होएगा उदों ये दोनों डिवाइस की है ये लैच की है काम करेगा, लैच ऑन हो जाएगा अपने को। ठीक है, लैच एक्टिव हो जाएगा तो जो डाटा बस के डाटा हैगा वो किधर ट्रांसफर हो जाएगा LED दे विच। ठीक है, लैच का काम यही है ना कि डाटा नूं पहला रोकी रखना है, जो ये ऑन हो गया
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਲਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 1। ਤੇ ਇਹ 1 ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਇਨਪੁਟ ਐਂਡ ਗੇਟ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਇਨਪੁਟ ਕੀ ਹੋਣ, 1 1 ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਲੋ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਇਹ 0 ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਕਟਿਵ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 0 ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 1। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੋਟ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ 0 ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 1 ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 1 ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੋਟਲ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ 1 1 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਗਜ਼ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, FF। ठीक है, इन हैक्स को। ठीक है, ये अपने कोल किया है ये वाला एड्रैस जो अपने कोल MPU अपन देगा तो अपने कोल ये जड़ा डिकोडर सर्किट हैगा पूरा। ठीक है, ये डिकोड करके ये डिवाइस ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, एक्टिव कर देगा। ठीक है, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਲੈਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਕਿਊ ਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, LED ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ LED ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਾਂ 5 ਵੋਲਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਵੋਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਲੋ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਊ ਬਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 0। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ, 1। ਤਾਂ ਜੇ D7 1 ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹਾਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸਪੋਜ਼, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਡੀ ਲੈਚ ਦੀ 1 ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਊ ਬਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 0 ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨ ਜਦੋਂ 1 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ LED ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਗਲੋ ਕਰੇਗੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ 2 ਡੀ ਲੈਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਿਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਕਟਲ ਲੈਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ D7 ਤੋਂ D0 ਤੱਕ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਿਲੈਕਟ ਪਲਸ ਹੋਏਗੀ ਵਿਦ ਐਡਰੈਸ FF। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਿਲੈਕਟ ਪਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਨਲੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਰਕਿਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰਕਿਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰਕਿਟ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਰਕਿਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸਿਗਨਲ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਗਨਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 0। ਇੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੋਟ ਗੇਟ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲੋ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਨਪੁਟ ਕੀ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ 1। ਠੀਕ ਹੈ, 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਫਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵਰਟਰ ਹੈਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਗਨਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ OC ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਗਨਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿੰਨਾ ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲੋ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਲੋ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ G ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ G ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਿਲੈਕਟ ਸਿਗਨਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਈ,
ਤੇ डी ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਚ ਦੀ ਇਨਪੁਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਡਾਟਾ ਬਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ डी ਤੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ डी ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ 3, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ डी ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਟ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ 3rd ਨੰਬਰ ਪਿੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਕੇਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨੇਬਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਅਨੇਬਲ ਕਰਤਾ। डी ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹਾਈ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਗਨਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲ ਹਾਈ, एच ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੌਰੀ जी ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹਾਈ ਹੈਗਾ, डी ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹਾਈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹਾਈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ डी ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, डी ਕੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹਾਈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 1, ਤਾਂ क्यू बार ਤੇ ਕੀ ਜਾਏਗਾ 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ 0 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਬਫਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ 1 ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਫਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੋ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਹਾਈ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਆ, ਅਗੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ ਹਾਈ ਹੈਗਾ ਤੇ डी ਕੀ ਹੈਗਾ, ਲੋ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲੋ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਏਗਾ, क्यू बार ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1, ਇਹਦੇ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 0 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਲੋ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਲ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲੋ ਸਿਗਨਲ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲੋ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ, ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ, ਚਾਹੇ ਇਹ 0 ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਐਕਸ ਮੀਨ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨੇਬਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਨੇਬਲ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੌਕ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲੌਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਡੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ, ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਕਿਊ ਨੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਊ ਨੋਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਲੋ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਕਿਊ ਨੋਟ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਟੇਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਈ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ 3 ਸਟੇਟ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹਾਈ, ਲੋ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਟੇਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ LED ਜੀ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾਵਾਂਗੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ LEDs ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਐਡਰੈਸ ਲੋ ਆਰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਆਰਡਰ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਦੋ ਹੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰ 00, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਆਰਡਰ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋ ਆਰਡਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਈ ਆਰਡਰ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 200 ਕਰ ਲਓ, 2001 ਕਰ ਲਓ, 2002 ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ 300 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਂਡਮਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਆਰਡਰ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਮਰੀ ਐਡਰੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ठीक है। मैमरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਡਰੈਸ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਬਾਈ 1 ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ 3E ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਪ ਕੋਡ। 3E ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ, ਇਨਪੁਟ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਕਮੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਇਨਪੁਟ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ 02 ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੀ D3। ਇੱਕ D3 ਕਮਾਂਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਮੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਡੈਟ ਇਜ਼ FFH। FFH ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, 2 ਬਾਈਟ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ 2 ਬਾਈਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹਦੇ 2 ਬਾਈਟ ਇਹ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਲਟ 76 ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਲਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ FFH ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ FFH ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਡਿਕੋਡਰ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰੀ ਡਿਵਾਈਸ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ FFH। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕੋਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕੋਡਰ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਸਰਕਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਕਮੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ ਯੂਜ਼ਿੰਗ 7 ਸੈਗਮੈਂਟ LED ਡਿਸਪਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ 7 ਸੈਗਮੈਂਟ LED ਆਊਟਪੁੱਟ ਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, 5 F5H। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਸੀ, FFH। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਕੋਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕੋਡਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਡਿਕੋਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਐਕਟਿਵ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਐਡਰੈਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੋਵੇ, F5। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਕੋਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 3 to 8 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਕੋਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਮੈਮਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, 805 ਤੋਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਨਰੇਟ ਕਰੇਗਾ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਗਨਲ। then explain the binary codes required to display 02F hexagonal digit at the 7 segment LED। ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਈਨਰੀ ਕੋਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 0 ਤੋਂ F ਹੈਕਸ ਡਿਜਿਟ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਡਿਸਪਲੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, 7 segment LED ਦੇ ਨਾਲ। and then at the end we will write the instruction to display digit 7। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ F ਹੈਕਸ ਡਿਜਿਟ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਡਿਜਿਟ 7 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕੋਡਰ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਮਨ ਐਨੋਡ 7 ਸੈਗਮੈਂਟ LED। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਨ ਐਨੋਡ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕੈਥੋਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੀ ਡਿਕੋਡਰ ਐਂਡ ਦੀ ਲੈਚ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ in previous section। the 7 segment LED and its binary code requirement are discussed well। ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 7 segment LED।
ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ A B C D E F G ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 7 ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ DP ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਟ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆ ਗਈਆਂ ਡਿਵਾਈਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਐਨੋਡ ਜਿਹੜੀ 7 ਸੈਗਮੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਕੈਥੋਡ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਮਨ ਐਨੋਡ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 5 ਵੋਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ D7 ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ 1 ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਜੇ LED ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਗਰੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਗੇਟ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਕਾਮਨ ਕੈਥੋਡ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ੀਰੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ D7 ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ 1 ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਆਏਗਾ ਇਹ ਸਿਗਨਲ D7 ਤੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 0 ਜੇ 0 ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਨੋਟ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1 ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਗਲੋ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ LED ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਕੀ ਆਏਗਾ 0 ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਨ ਨੋਡ ਤੇ ਕਾਮਨ ਕੈਥੋਡ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ P ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ P ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ LED ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਮਨ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਕੈਥੋਡ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨੋਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਆਪਾਂ 0 ਨੂੰ 0 ਦੇ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ LED ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 1 ਦੇ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ LEDs ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ LED ਇੰਟਰਨਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 0 ਭੇਜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਰਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ ਐਨੋਡ ਇੱਥੇ ਫਿਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 5.10 ਫਿਗਰ ਠੀਕ ਹੈ। 5.10 ਫਿਗਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 7 ਜਿਹੜੀ 7 ਸੈਗਮੈਂਟ LED ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 7 ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਗਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 7 ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੂ ਡਿਸਪਲੇ digit 7 at the LED in figure 5.9 the requirements are as well it is a common anode 7 segment LED ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ common ਐਨੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ +5 ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੈ ਐਨੋਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਰੰਟ ਵੀ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ LED ਕੀ ਹੈ ਬਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੰਟ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇੱਥੇ 330 ਓਮ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ LED ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰੰਟ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। To display digit 7, segment A, B, C should be turned on. The binary code should be like this. ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 7, ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਇਹ ਆਪਣਾ 7 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ A ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਗਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ B ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ C ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, A B C ਨੂੰ ਗਲੋ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਫ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਡਾਟ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ DP ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਔਨ ਰੱਖਣੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ABC ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, LED ਦੇ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੀ ਔਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਰਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਲੋ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ 19 ਨੰਬਰ ਇਹ ਲੋ ਹੋਏਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਣੀ LED ਗਲੋ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ D ਨੋਟ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 0 ਆਏਗਾ ਤਾਂ A ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ D1 0 ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਗਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ। ਜੇ D ਨੋਟ 1 ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ 1 ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ 0 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ D ਨੋਟ ਵੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ 0, D1 ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ 0, D2 ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ A B C ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 1 1, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਫ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ D7 ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਨੈਕਟਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲੋ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਫ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ 7 ਬਿਟ ਕੀ ਨੋਟ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਲੈ ਲਈ X, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਹੈਕਸ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ 111, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ X ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈਏ 0 ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, 0 1 1 1 ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7, ਇਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 1 0 0 0, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਕਮੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕਮੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਅਕਮੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 78H ਡਾਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ LEDs ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ 7 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਡਾਟਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 7 ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪਲੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਚ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ LEDs ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 7 ਸੈਗਮੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਰਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਡੀਕੋਡ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੌਜਿਕ ਸਰਕਟ ਨੇ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ 3 to 8 ਡੀਕੋਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਥੇ
8 ਆਊਟਪੁੱਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਦੀਆਂ 8 ਆਊਟਪੁੱਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 8 ਹੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ O5 ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਆਊਟਪੁੱਟ 5 ਨੂੰ, ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਦ ਐਡਰੈਸ F5, ਠੀਕ ਹੈ। F5 ਐਡਰੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 7 ਸੈਗਮੈਂਟ LED ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਸੈਗਮੈਂਟ LED ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ LED ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ F5, ਠੀਕ ਹੈ। F5 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ F5 ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ F5 ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ 1 1 1 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ F, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 5 ਦੇ ਲਈ 1 0 1 ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0, ਇਹ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 0 1 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 1 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 2 4 plus 1, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਕੋਡਰ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਕੋਡਰ ਕੀ ਹੈ 3 to 8, ਤੇ 3 to 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 3 ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ, A0 ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। A0 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ 1, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ 0, A2 ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ 1, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, A3 ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ 0, ਠੀਕ ਹੈ। A4 5 6, ਇਹ ਵਾਲੇ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ A3 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਗਲਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ A3 ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, A4 ਇਹ ਕੀ ਹੈ 1, A1 ਇਹ ਵੀ 1, ਇਹ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 1। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ 1 1 ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 1, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨੋਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਨੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। A7 ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, A7 ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। A7 ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਬੱਸ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ A7 1, ਇੱਥੇ 1 ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਨੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ E1 ਜਿਹੜੀ ਅਨੇਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਲੋ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ A3 ਨੂੰ ਕੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 0, ਇਟ ਮੀਨ ਤਿੰਨੋਂ ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨੇਬਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 3 to 8 ਡਿਕੋਡਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੋਸੀਬਲ ਕੇਸ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 3 to 8 ਡਿਕੋਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਟੋਟਲ 8 ਆਊਟਪੁੱਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ 5 ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਪੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਉਹਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 5 ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋ ਸਿਗਨਲ ਇੱਥੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਕਿਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁੱਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਿਲੈਕਟ ਪਲਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਐਕਟਿਵ ਪਲਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਈ ਐਕਟਿਵ ਸਿਗਨਲ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ OE ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਾਟਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗੇ LEDs ਵੱਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। LED ਵੱਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗਾ, D7 ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਵੜੇਗਾ ਜੀ, ਜਾਂ D6 ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਜਾਏਗਾ 5 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੋ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਲੋ, LED ਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਕਮੂਲੇਟਰ ਤੋਂ,
ठीक है। अकमूलेटर दे विच आपां डाटा पहले ही स्टोर कर रखिया है, ਜਿਹੜਾ 7 डिस्प्ले करे ਉਹ ਆਪਾਂ डाटा ਕਿਹੜਾ स्टोर ਕੀਤਾ है 78H। ਹੁਣ 78H ਜਿਹੜਾ डाटा है ਜਦੋਂ ਇਹ डिवाइस सिलेक्ट हो जाएगी ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ डाटा ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਅੱਗੇ ट्रांसफर कर ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ LEDs ਨੂੰ ग्रो कर देगा ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ LED ग्रो करेगी ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ डाटा ਕੀ ਹੈਗਾ 00 ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਟ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ये नेगेटिव साइड की यदि लो हो जाएगी, पॉजिटिव की ऑलरेडी +5 वोल्ट ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, LED ਕੀ ਹੈ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਮਾਂਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੂਵ 78 ਡਾਟਾ ਇਨ ਅਕਮੂਲੇਟਰ A। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ, ਆਪਾਂ ਲੋਡ 7 ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੋਡ ਇਨ ਦੀ ਅਕਮੂਲੇਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕਮੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ 78H। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਊਟ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਮੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਐਟ ਪੋਰਟ ਵਿਦ ਐਡਰੈਸ F5H। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਹਾਲਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਿਲਰ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਪਲ LED ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ LED ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਸਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ 7 ਸੈਗਮੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਮੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ 7 ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 7 ਆਪਾਂ ਜੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ 78H। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।